Good morning students, myself Arun Vadaskar, Paramananda Vidyalaya Vihar. Today we have to discuss about the topics quadratic equations. Standard form of quadratic equation. Quadratic means it's a variable's highest power is 2. Equation is x square plus bx plus c is equal to 0. Where a not equal 0 and a, b and c, this is coefficients of variables, belongs to R means real number. If b is equal to 0, put the value of b is equal to 0, then b0 means middle term जी आहे ती काय होऊन जाईल 0. Middle term will be 0. Then remaining part of this equation x square plus c is equal to 0. It is quadratic. Because quadratic terms are there. If c is equal to 0, then c is constant term, value 0 put up के लिए अपन the remaining part of this equations x square plus bx is equal to 0. It is also quadratic because quadratic terms is there. If c is equal to 0 and b is equal to 0, both the value b and c is 0, then both terms bx plus c, bx the terms पण 0 होईल आणि c पण 0, then remaining only one terms ax square is equal to 0. It is quadratic because in these equations highest power of variable is 2. But if a is equal to 0, then bx plus c is equal to 0. A is equal to 0 in this equation. A is 0 means first term, it is quadratic term, will be 0. Quadratic terms will be 0 means remaining part of this equation bx plus c is equal to 0. They are not a quadratic terms. The remaining equation is not a quadratic, it is linear. Not quadratic. Next, यावर आपण ऍक्टिव्हिटी घेऊ एक. ऍक्टिव्हिटी मध्ये classify the following polynomials as linear and quadratic. Polynomials, you already familiar with these words. It is polynomials. And linear or quadratic. Linear means highest power of variable is 1 and quadratic means highest power of variable is 2. Classify the polynomials linear and quadratic. The given polynomials are there. First polynomials, highest power of variable is 1, it is linear. Second polynomials, highest power of variable is 2, it is quadratic. It is the polynomials. What is the difference between polynomials and quadratic equations? Polynomials and equation. What is the difference between? Equation means in this equation have equal sign. Part of these two parts, the LHS and RHS, both they are equal. It is called the equation. This expression is a polynomials, not a equation, because there is not a equal sign. So classify the given polynomials. It is linear or quadratic. Okay. Next, second question. 3x square plus 2x minus 6. 3x square minus 5x and third polynomial 6x square. तिथे डिफरन्स कलरने मी तिथे कॉफिशियंट दाखवलेलं आहे, म्हणजे व्हेरिएबलला जे जुळून असतात, जे लागून असतात, इट इज अ कॉफिशियंट. ओके. अँड दिस पॉलिनोमाइल्स राइट इन द इंडेक्स फॉर्म. इंडेक्स फॉर्म इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ व्हेरिएबल. डिसेंडिंग जो व्हेरिएबलचा जो इंडेक्स आहे
तो इंडेक्स डिसेंडिंग पॉवरमध्ये लिहायचा. स्क्वेअर पहिले, मग 1 पॉवर, मग 0 पॉवर. एक्स रेस टू पॉवर 0, एनी व्हेरिएबल्स या कॉन्स्टंट रेस टू पॉवर 0, व्हॅल्यू ऑलवेज 1. अँड कोफिशियंट अँड फिल इन द ब्लँक्स. फर्स्ट पॉलिनोमाइल जर आपण बघितली तर काय दिलं आहे, 3x² + 2x - 6 मीन्स 3, 2 अँड 6 काय आहे त्याचे कोफिशियंट. सेकंड पॉलिनोमाइलमध्ये 3x² - 5x, वन टर्म्स इज मिसिंग देअर. विच टर्म्स आर मिसिंग देअर? Which terms are missing there? Constant term. Which terms are missing there? Constant term. C. आपण ते कॉन्स्टंट टर्म +0 ठेवून लिहू शकतो. हे लिहितो आपण इंडेक्स फॉर्ममध्ये त्याला. फर्स्ट ऑलरेडी इंडेक्स फॉर्ममध्ये आहे, रेस टू पॉवर 2, 1 आणि मग 0 वाला. नंतर 3x² - 5x + 0. अँड नेक्स्ट याच्यामध्ये 2 मिसिंग टर्म्स आहे. तर 0x + 0 आणि मिडलवाली मिसिंग आहे आणि लास्ट कॉन्स्टंट टर्म पण मिसिंग आहे. म्हणजे त्याला 0 + 0 करता येईल. मीन्स आता कॉफिशियंट ऑफ x². फर्स्ट याच्यामध्ये कोणती आहे? 3, सेकंड 3 आणि लास्ट 6. ओके. कॉफिशियंट ऑफ एक्सचे कॉफिशियंट, एक्स सोबत जो नंबर्स आहे रियल नंबर, इट इज अ कॉफिशियंट ऑफ एक्स. इट इज कॉफिशियंट ऑफ एक्स. देर इज वन, इट इज कॉफिशियंट ऑफ एक्स 0. ओके. कॉफिशियंट ऑफ कॉन्स्टंट टर्म मीन्स ज्यासोबत व्हेरिएबल नाही आहे, इट इज कॉल्ड कॉन्स्टंट. याप्रमाणे आपल्याला त्याला पुटअप करायचं आहे आणि फिलअप करायचं आहे. ती ॲक्टिव्हिटी कंप्लीट करायची आहे. नेक्स्ट ॲक्टिव्हिटी आपण घेऊ. नेक्स्ट ॲक्टिव्हिटीमध्ये राईट इन स्टँडर्ड फॉर्म द गिव्हन इक्वेशन. इट इज अ इक्वेशन बिकॉज देर इज इक्वल साइन. राईट इन स्टँडर्ड फॉर्म. x² + 3x = 5. स्टँडर्ड फॉर्म काय आहे? x² + bx + c = 0. म्हणजे बोथ द टर्म्स वन साइड ऑफ दिस इक्वेशन. मीन्स काय करू आपण त्याला, 5 जो आहे या साईडला त्याला ट्रान्सफर करू. काय होईल मग? x² + 3x - 5 = 0. नेक्स्ट सेकंड इक्वेशन, कॉन्स्टंट टर्म मिसिंग आहे, त्याला आपण +0 करून घेता येतं. मिडल टर्म मिसिंग असली तर 0x घेऊन. जसं की थर्ड इक्वेशनमध्ये 5x² ओनली 1 टर्म्स आर देअर, 2 टर्म्स आर मिसिंग. 2 टर्म्स आर मिसिंग मीन्स एक्स कोफिशियंटवाली टर्म्स अँड कॉन्स्टंट टर्म. बोथ कॉन्स्टंट काय घेऊ आपण? 0. त्याला सुद्धा स्टँडर्ड फॉर्ममध्ये लिहू शकतो आपण. कंप्लीट द टेबल. क्वाड्रेटिक इक्वेशन्स. क्वाड्रेटिक इक्वेशन्स आपल्याला इथे दिलेले आहे आणि ते इक्वेशन्स यामध्ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टँडर्ड फॉर्ममध्ये लिहायचे आणि A, B आणि C ची व्हॅल्यू फाइंड करायची आहे. ओके. नेक्स्ट आपण घेऊ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. इफ x = 5 is the root of the equation, then find k. x = 5 is the root of this equation. Put the value of x. Both the sides are equal. First you take given equation, kx² - 14x - 5 = 0. k into x is 5, 5² minus 14 into 5 minus 5 = 0. k into 5² 25 minus 14 into 5 minus 70 minus 5 = 0. Minus 70 minus 5 is like terms. They are add and subtract. Both the signs are equal. काय होईल? ॲडिशन होईल. साईन कोणची राहील? तीच राहील. म्हणजे काय आलं? -75 = 0. ट्रान्सफर केला. फाइंड द व्हॅल्यू ऑफ k. k = 3. नेक्स्ट प्रॉब्लेम सेम याचप्रमाणे करायचं आपल्याला आणि त्यामध्ये x = 3 जिथे फिल इन द ब्लँक्स दिलेलं तिथे ते व्हॅल्यू पुटअप करायची आहे जिथे जिथे ते येईल. ठीक आहे. आणि k ची व्हॅल्यू आपल्याला फाइंड करायची आहे. प्रॅक्टिस सेट 2.1. प्रॅक्टिस सेट 2.1. डिसाइड which are quadratic equations or not. First write in standard form. You know about that. Standard form of quadratic equation.
इफ द गिवन प्रॉब्लेम्स गिवन इक्वेशन इज ऑलरेडी इन क्वाड्रेटिक, तर मग त्याला चेंज करायची गरज नाही. जर नसेल स्टँडर्ड फॉर्ममध्ये तर त्याला स्टँडर्ड फॉर्ममध्ये कन्वर्ट करायचं. फर्स्ट एक्स स्क्वेअर प्लस 5x मायनस 2 इज इक्वल टू 0. इट इज ऑलरेडी इज इन standard form of quadratic equation. In this equation, highest power of 2 is x is 2. Highest power of variable x is 2. The given equation is quadratic. सेकंड त्याचप्रमाणे आपल्याला ट्रान्सफर करून त्याला पहिले स्टँडर्ड फॉर्ममध्ये आणायचं आणि व्हेरीफाय करायचं की व्हॅल्यू ऑफ व्हेरिएबल y is 2 or not. If it is the value of y is 2, then the given equation is a quadratic. First, just like first problem. Okay, third, y square plus 1 upon y is equal to 2. The given equation is, it is not an equation because the 1 upon y is there. Multiply by y on both sides. These terms multiply by y. Y square into y. 1 upon y into y. 2 into y. Y square into y, y cube plus 1 upon y into y. Y cancel plus 1 is equal to 2y. y क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू 2y. ट्रान्सफर केला आपण त्याला 2yला इकडे, कारण बोथ टर्म्स इकडे एका साईडला आणायच्या, तेव्हाच आपण त्याला टॅली करू शकतो. y क्यूब मायनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0. इन दिस इक्वेशन highest power of variable y is 3. Highest power of variable y is 3. The given equation is not a quadratic. होमवर्कसाठी तुम्हाला इथे दोन प्रॉब्लेम दिलेले आहेत सेम. ब्रॅकेट ओपन करावं लागेल फिफ्थमध्ये. फोर्थमध्ये एक्सनी बोथ टर्म्सना मल्टिप्लाय करायचं आणि नंतर मग त्याला काढायचं आहे की नाही आहे. आणि फिफ्थमध्ये मल्टिप्लाय बाय 2 ब्रॅकेट्स ऑलरेडी यू नो अबाउट इन प्रिव्हियस क्लास, 9th क्लास अँड 8th क्लास ऑल्सो. ओके, तर यामध्ये जितके काही प्रॉब्लेम्स तुम्हाला होमवर्कसाठी दिलेले आहेत ते सोडवायचे आणि जे पूर्ण स्लाइड्स दिलेले आहेत त्या पूर्ण वहीमध्ये आपल्या उतरवायच्या.